सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है। वाहिगुरु जी की फतेह है। दोहरा समाध मूर्छा तीन अवस्था सपन प्रकाशे पावा पाव निज अनसूत सबल में देखे मोहि टेकन हर उलझाव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। उस तो पहला अपनियां अते दासां दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नोहरा समाध मूर्छा तीन अवस्था सपन प्रकाशे पावा पाव। अगे तुरिया अवस्था चार अवस्था में साडी जीव आत्मा विचरदी है। हुण आपां जागत विच बैठे हाँ, रात नूं सौ जाते हाँ, सुपने विच भी साडा मन जाग के किधरे चलिया जाता है। और सुखोपति वो अवस्था जिथे कि ये मूर्छित हो जाता है, भाव बड़ा डूंगा डिग जाता है, जिथे इनू ये भी नहीं पता कि मैं कित्थे पिया सी। ते चौथी अवस्था है तुरिया। पहलियां तीन अवस्था में सारी दुनिया ही वरतदी है, पर तुरिया पदवी है जिहड़ी तुरिया अवस्था ये विच नाम जपण वाले रहिंदे है। उन्हां दे जागृत विच भी तुरिया हुंदी है, सुपने विच भी तुरिया हुंदी है, सखोपति विच भी तुरिया हुंदी है। भाव जदों जागदे हुंदे है उदों भी परमेश्वर नाल जुड़े हुंदे है। उन्हां दे दिमाग ते कोई भरम नहीं पैंदा। जी वो सौ जाते हैं तो सुपने विच भी उन्हां दा मन नाम ही जपदा है। जे सुपना विच आवे ना तां तुरिया पदवी वाले साधु नाम जपण वालियां गुरमुख रूहां सुतियां हुईयां भी तुरिया अवस्था विच ही रहिंदियां। भाव उदों भी बहुत सारे जीवां दे अंदर नाम जपण वालियां अंदर गुरमंत्र चलदा है, वाहिगुरू मंत्र चलदा है, जां जैसा भी आपो अपने धर्म के मुताबिक जपदे है, उन्हां नूं सुत्तियां पियां भी चलदा। गुरसिख है जिहड़ा उन्हां दे अंदर जपजी साहब चौपी साहब जां जिहड़े शब्द नाल बहुत ज़्यादा लगाव हुंदा वो शब्द चलदा उन्हां दे अंदर। और इस तरह ही सखोपति विच भी ओह मूर्छित नहीं हुंदे, दुनिया वांगू बेहोश नहीं हुंदे। भाव जे सुते हुंदे है तो एक फकीर बुल्ले शाह दसदा है
ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਮਾਧ ਮੂਰਛਾ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਸਭਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਭਾਵਾ ਭਾਵ। ਸਮਾਧੀ ਜਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਨਿਜ ਅਨਸੂਤ ਸਭਨ ਮੈਂ ਦੇਖੈ ਹੋਹੀ ਵੇਖਨ ਹਾਰ ਉਰਜੈ ਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ। ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਛੇੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਧੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਦਇਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਿਜ ਅਨਸੂਤ ਸਭਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਹੀ ਵੇਖਨ ਹਾਰ ਉਰਜੈ ਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਜੇ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 96 ਹਿੱਸੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਈਏ 100 ਤੋਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 96 ਰੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਦੇ ਵੀ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਰਤ ਅਵਿਦਿਆ ਸੁਖਪਤ ਮੈਂ ਮਿਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗਾਵ। ਜਾਗਤ ਥੂਲ ਬਿਰਤ ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥੂਲ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਬਿਰਤ ਅਵਿਦਿਆ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੋਪਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਤਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਾਮੇ ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਫੁਰਨਾ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਮਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੀਐ ਤੁਰਿਆ ਤਤ ਅਨੂਪ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਲ ਹੈ। ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤੁਰੀਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਲ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘਰ ਹਨ, ਬਟੂਆ ਏਕ 72 ਆਧਾਰੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 72 ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਵਾਕ ਚਾਂਬਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕਰੂੰ ਬੇਬੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਡਾਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 2 ਫੇਫੜੇ, ਪਿੱਤਾ, ਤਿੱਲੀ, 2 ਗੁਰਦੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 72 ਹੈ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੱਪ ਕੇ, ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟੱਪ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਸੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਣ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮਹਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਘਾਰ ਧੁਨ। ਉੱਥੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਹੋਣ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵਾਜੈ, ਬਿਨਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਬਿਨ ਸਾਵਣ ਘਣ ਹਰ ਗਾਜੈ ਬਾਹਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ। 4 ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਏਕ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ 4 ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 4ਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਏਕ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜ ਹਾਰੇ, ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਲਓ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ। ਤੁਰਿਆ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੀਐ ਤੁਰਿਆ ਤਤ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਜਾਗਰਤ ਆਦ ਸਮਾਨੰਤ, ਲੋ ਪ੍ਰੀਤਾ ਬਾਣੀ ਮਰਨ ਸੋ ਜੀਵ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਾਖੀ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੋ ਮੈਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹਾ।
ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ। ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਭਰਮ ਭਰਮੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰਮ ਭਰਮੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਖੀ ਤੇ ਜੀਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿਨ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਣੋ, ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੇਜ, ਇੱਕੋ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਕੰਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਧਨ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਫਿਰ ਬੋਲੰਤਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਾਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ, ਦੇਹੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁਖੀ ਵਸੂਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਰਤ ਆਦ ਸਮਾਧ ਅੰਤ ਲਓ, ਤ੍ਰੈ ਬਿਮਾਨੀ ਮਲਨ ਸਜੀਵ। ਜਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ, ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਲੀਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਕਉ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਧੋਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ। ਧੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਇੱਧਰ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਨਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਨਹਾਇਆ। ਆਹ ਨਹਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੂਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਈਰਖਾ, ਦੋਈ, ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ,
ਬੇਅੰਤ ਮੈਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜੇਹਾ ਕਰਮ ਕਵਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਗਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਮਲੀਨ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਗਰਤ ਆਦਿ ਸਭਨ ਕਹੋ ਅਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸਾਖੀ ਜੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੁਧ ਜੀਵ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਲਖ ਆਨੰਦ ਸੀਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਈਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਡਾਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਭੁੱਲਰ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਫਲਾਨਾ ਚੀਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਚਾਲਿਓ ਚੱਕਦਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਤੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਲਖ ਆਨੰਦ ਜੀਵ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਆ,
क्योंकि अपने आप ਨੂੰ किते प्यो मनी बैठा, किते पुत मनी बैठा, किते धी मनी बैठा। बस जो प्यो तो पुत का संबंध बना लिया, पुत दुखी है तो प्यो भी दुखी हो गया, माँ भी दुखी हो गई, प्यो दुखी है तो पुत भी दुखी हो गया। खैर इस संसार के संबंध शरीरों तक सीमित है, आत्मा जी है वो शरीर तो अलग है। कहो सतनाम। अपने आप को आत्मा परमात्मा की अंश जानो। संसारक संबंधां विच विचरना है, पर असी दुखी कदों हुंदे आ? अज्ञानता करके। भाई भिखारी एक दिन पहला बच्चे का विआह करदा, खुशी का माहौल है, दूजे दिन बच्चा शरीर ते आ गया, दूसरा माहौल है, पर भिखारी की अवस्था इक्को जी है। ना पहले दिन हंकार च है, ना दूजे दिन विराग च है। कोई सतनाम। ना उहदा मोह है, ना ममता है। इस करके बहुत उच्ची अवस्था है। खैर सिमरन करते करते मिलती है। तुरिया जागत सबन को अह प्रकाशी साखी थीव। ते ये चीज़ां जिहड़ियां सानू दसदा, ये कौन दसदा है? जागत सुपन सुखोपती विच वो है साडा शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। असी वो शुद्ध स्वरूप नूं जदों जान लिया, फिर असी आनंद विच चले जावांगे। तुरिया साखी साखी तुरिया याते एक रूप लख लीव। तुरिया साखी ते साखी तुरिया भाव ये जीव जो तुरिया अवस्था विच पहुँचदा है ते ब्रह्म बन जाता है। गुरमो गुरु गुरु गुरमुख है। इस तरह भी पातशाह ने बाणी भी शब्द लिखे हैं। इस तरह ही जो तुरिया अवस्था में जो जीव जाता है, ये साक्षी खुद का साखी जानकार हो जाता। मैं कौन हाँ ये पता लग जाता है, मैं ब्रह्म हाँ। या तो एक रूप लख थीव, फिर सारियां दे विच एक रूप होके समाउणा करदा है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहो मूर्त धारी त्रिता अनूप। और फिर जिवें 10वें पातशाह का वचन याद आ गया, एक है अनेक है फिर एक है। वो परमेश्वर एक अनेका रूप हो गया। खेड बना ली आपां नूं बना के खेडन लग पिया, ते जिदे परलों लिया दिंदा सारे भांडे जे भन दिंदा फिर एक हो जाता। कोई सतनाम। आ मीह पैंदा है, आकाश ते बदल आउंदे आ, असीं की कहने आ किन्ने बदल आ। बदलों की गिनती की जाती है, बहुते आ, पर जदों बदल भर जाते हैं, बदल खत्म हो जाते हैं, थल्लों की निकलता है एक आकाश, वही रब, फिर रब साफ हो गया। थोड़ा चिर पहला कहते सी किन्ने बदल आ, हुण कहने आ रब साफ हो गया। गल इक्को ही आ, उही चीज़ आ। वो परमेश्वर अनेका हो गया शरीरां दे विच, वैसे वो इक्को ही है। सब दी तार सब दे नाल उन्हें जोड़ी हुई है। ये उहदा ऐसा नैटवर्क है, उहदा जाल पाया होया। को सतनाम। प्रीतम जी कहते ईश्वर ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उस परमेश्वर ने अनेका रूप धारे हन। ब्रह्म स्वरूप सो तुरिया जीव है, ईश्वर तुरिया ब्रह्म स्वरूप। जिवें जीव दा तुरिया स्वरूप ब्रह्म ही है, तिवें ईश्वर दा तुरिया स्वरूप भी ब्रह्म है। भाव चौथी अवस्था विच आत्मा भी रब है, रब भी आत्मा है, दोने एको ही स्वरूप आ। कबीर साहब जी कहते सत है सत कर बाचा जान, आत्मा राम लेहो प्रवान। ये मेरी गल सच्ची मनो कि आत्मा ही राम है, पर सानू नींद आ गई ते असी सुपने विच घूम रहे हाँ, ते सुपने दे विच सानू जो दिखाई दे रहा है इनू सच मन के बैठे हाँ। ब्रह्म ज्ञानी कहते तीहो काले है ही नहीं, ते अज्ञानी साडे वर्गे कहते हैं लै क्यों नहीं, आ मेरी कोठी है, मेरा घर है, ये मेरी धीआं पुत्र है, मेरी घरवाली है, मेरे घर वाले आ हैगे आ। ब्रह्म ज्ञानी कहते है ही नहीं गे, ये कल है नहीं सीगे, ये कल नूं नहीं होने, ते अज भी है नहीं, इन्हां चों बाहर निकलो। को सतनाम। भाव सुरत नूं बाहर कढ़ना, घर छड्ड के भज नहीं जाना घरां चों। परमेश्वर ने ड्यूटियां लाइयां बजाउणियां, पर सुरत नूं उच्ची रखना, मन नीवा मत उच्ची। प्रीतम जी कहते ईश्वर जीव एक जानो, तुरिया ही इनको रूप। इसे तरह ईश्वर परमेश्वर ते परमात्मा ते आत्मा, परमेश्वर ते जीव दोनों नूं एक समझो। तुरिया अवस्था विच जाके ये एक हो जाते हैं, वैसे दो है।
एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। साखी को स्वरूप निर्विकल्प सोई ब्रह्म जान सुख रूप। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਉਪਜਦੇ ਆ। ਬਸ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਸਾਖੀ ਕੋ ਸਰੂਪ ਨਿਰਵਿਕਲਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਆ ਜਾ, 6 ਵੱਜ ਗਈ ਫਲਾਨੇ ਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚ ਸਕਿਆ ਬਚਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਜਾਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਘਰ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੱਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਮਾੜਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਮਸਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਸਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦੀ ਰੱਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਤਾਂ ਮੱਚ ਹੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਾਖੀ ਕੋ ਸਰੂਪ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨ ਸੁਖ ਰੂਪ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸੋ ਮਿਲਿਓ ਨਹਿ, ਨਿਆਰੋ ਨਹਿ ਕੈ ਸਾਥ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਬੈਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਨੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਸੇ ਸਿਓ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੋ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਉਹ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਕੇ ਸਾਥ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਰਜਨਾਈ ਗੁਰਨਾਥ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਪਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਜਨਾਏ ਗੁਰਨਾਥ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ। ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਰਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲਵਿਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇ? ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਅੱਖ 'ਚ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਬੰਧਨ ਕਟੇ, ਮਿਟੇ ਅੰਧ ਤਮ ਕੂਪ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगन, हे पूरन हे सर्वमय, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दसरो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकारा सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।